اب یہاں اس میں ایک روایت ہے، میں آپ کو یہاں سے بیان کرتا ہوں. یہ کتابیں یہیں لاہور سے چھپی ہے، صحیح ہے، 12 جلدیں 14 جلدیں، بلکہ ہر معصوم سے پوچھے گئے سوال و جواب. ٹھیک ہے، اس میں روایتیں جناب سیدہ سے بہت دلچسپ روایتیں ہیں، اور دیگر بہار میں بھی ہیں، میں نے دیکھی تو اس میں بھی مجھے ملی. اس میں ایک روایت ہے کہ جس میں جناب سیدہ نے پوچھا کہ آپ، اچھا یہ سوالات جو ہے نا جو پوچھے گئے، یہ سوالات اردو میں نہیں ہوتے، یعنی کیفا اصبحت، آپ نے صبح کیسے کی. یہ ہر تقریباً معصوموں سے، چوتھے امام سے بھی ہے، پانچویں امام سے شاید ہے، چوتھے امام سے تو کنفرم ہے، اور دیگر معصومین سے، پیغمبر سے بھی شاید ہے، امیر المومنین سے بھی ہے. اردو کے اندر اس کو پڑھیں گے، آپ نے صبح کا آغاز کیسے کیا. اور خطابت میں ایک چیز یاد رکھیے گا، جیسا اس میں لکھا ویسا نہیں پڑھنا، یہ بھی اصول یاد رکھیے گا. بہت ساری چیزیں آپ اپنے ماحول سے اس چیز کو، مفہوم دیکھیں، الفاظ چینج کرنے سے اگر مفہوم چینج ہو جائے تو مشکل ہے. روایت کا مفہوم وہی ہے تو مشکل نہیں ہے، جو کتاب میں لکھا ہے مفہوم آپ نے کہاں سے کیا. الفاظ ہو سکتا ہے اردو کے اعتبار سے چینج ہو جائے، یا الفاظ کچھ آپ الفاظ کچھ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں اس میں ایک روایت ہے، جناب سیدہ سے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی، لیکن اس کو کہیں گے آپ نے صبح کا آغاز کیسے کیا. اب جناب سیدہ نے کیا کہا، نمبر 1 پھر سوال نمبر 1، دنیا سے بیزار ہوں، بیزاری، دنیا سے بیزار ہوں. 2، ایک منٹ، جی اس میں ہے، ہاں تمہارے مردوں سے مجھے نفرت. اب اس کا ترجمہ دیکھنا پڑے، تمہارے مردوں سے نفرت، جن یہ 5 باتیں کہی ہیں اس روایت میں کہ دنیا سے بیزار ہوں، میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں، ٹھیک ہے. تمہارے مردوں سے نفرت ہے، اور ان کو اس میں جملہ جو لکھا ہے کہ تمہارے نفسوں کو آزمایا، ان کو سب جملہ صحیح نہیں ہے اردو میں نے کسی سے پوچھا، ان کا اس کو اب یوں پڑھا کہ تمہارے مردوں کو آزمایا جو آزمائش سے پورے نہ اترے، یوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے میں سخت تکلیف میں ہوں. پھر کہا کہ میں نبی کی وفات کے صدمے میں ہوں. آخر میں کہا کہ وسیع پر جو حضرت علیہ السلام وسیع پر ظلم کا غم برداشت کر رہی ہوں. اب یہ فرض کریں کہ روایت آپ کو پڑھنی ہے، آپ نے کہا روایت اچھی لگی مجھے، اس کو کیسے پڑھیں گے اور کس کو پھیلائیں گے کیسے، سوال ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب آپ نے شروع میں خطبہ پڑھا، جناب سیدہ کے اوپر گفتگو، مقدمہ اگر آپ نے پڑھ لیا. اب آپ اس بات کو، کون سا جملہ آپ کو معلوم ہے اس میں سے، اس میں البتہ ویسے تو خطیب پہ ہو تو سب کو تھوڑا تھوڑا پھیلا لے گا، لیکن کون سا جملہ جس سے آپ بہت تھوڑا وسعت پہ جا سکتے ہیں. جی ہاں، مسئلہ اس کو کیسے امیرین، ٹھیک ہے. اور جناب سیدہ کیا مربوط ہے، وہ تو امیر مومن پہ آ گیا نا، جناب سیدہ سے مربوط ہونا چاہیے ہے. کیسے، ٹھیک ہے. یہاں سے ریڈ دیں گے، میں سکتا کون سی تکلیف ہے، مثلا تکلیفیں دی. سوال چلیں، اس میں بھی آپ کو میٹر تلاش کرنا پڑے گا، اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. میں وہی نہیں، میں وسیع یعنی حضرت علی، یا حضرت علی وسیع یعنی وہی پر ظلم، یعنی حضرت علی پہ جو ظلم ہوا اس وسیع یعنی حضرت علی پہ جو ظلم ہوا اس کو میں
یہ بھی اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا اب بعد میں جو ہوا اور وسیع ہم کو پھر یہ خود امامت کے لیے چاہیے دربار میں گئی مثال کے طور پر, یا لوگوں کے دروازے میں جو گئی ہے نا, دربار میں تو الگ وظف کیا تھا, لیکن لوگ اب میں آپ بتاؤں سب سے زیادہ جو موضوع ہے نا جو آپ کو پھیلا سکتے ہیں وہ سب سے پہلا جملہ ہے. ہاں وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ دیکھیں اس میں آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. اسٹڈی کیا کرنی پڑے گی؟ اسباب بیزاری, اسباب بیزاری دنیا سے کیا ہے. لیکن جناب سیدہ کا ذکر آنا چاہیے. اہم یہ ہے کیونکہ موضوع کیا ہے. اب میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں جو میں چاہ رہا تھا, ابھی تک کسی نے وہ روایت نہیں بتائی. وہ کیا روایت ہے؟ آپ کہیں کہ جناب سیدہ نے کہا کہ مجھے دنیا سے بیزاری ہے, اور اسی جناب سلام اللہ علیہ جناب سیدہ نے اسی دنیا سے کیا کہا دنیا میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں. وہ سیدہ جو دنیا سے بیزار ہے کہہ رہے تین چیزیں مجھے دنیا میں پسند ہے. کون سی تین چیزیں؟ زیارت چہرے رسول خدا, اور تلاوت قرآن, اور تیسرا کیا ہے؟ انفاق. اب آ جائیے, اب یہ تین موضوع ایسے ہیں جس سے مجلس آپ کی بہت آگے بڑھے گی, اور جناب سیدہ پہ رہے گی موضوع. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ اس موضوع پہ جناب سیدہ پہ رہے گی. کیسے؟ اب آپ چہرے رسول خدا پہ جناب یہاں سے فضائل کا نقطہ بھی آپ فضائل پہ بھی جا سکتے ہیں. کیا آپ کہیں گے سیدہ کی نگاہ میں بس سیدہ نے پسند کس چیز کو کیا کہ چہرے رسول خدا کو دیکھنا پسند کیا, اور پیغمبر نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اب جو چہرے کی روایت ہے نا وہ آپ جمع کر کے یہاں پڑھیں, جو چہرے سے مربوط روایتیں, چہرے کی زیارت کرنا, چہرے کو مطلب جو بھی روایتیں ملتی ہیں, بہت سی روایتیں. اب ایک بچہ تھا پیغمبر مطلب تاریخ میں لکھا بچہ تھا مسلمان نہیں تھا, پیغمبر کی زیارت کے لیے آتا تھا, اور جب وہ بیمار ہوا پیغمبر اس کی عیادت کے لیے گئے. مثال دے رہا ہوں, آخر میں ایک نقطہ بہت مہم ہے اس میں کہ جب وہ بیمار ہوا پیغمبر گئے, جو مر گیا اس کے آخر میں کلمہ پڑا, اور جب وہ مر گیا تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا تدفین کے بعد کہ اللہ نے آج میرے توسط پہ ایک جہنمی کو جنت میں بھیجا. تو پتہ چلا چہرے رسول خدا انسان کو جنت سے جنت میں پہنچا دیتا ہے. اب بیوی کا قول سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ بیوی کے قول کو سمجھانے کے لیے وہ واقعات پڑھیں گے جو چہرے رسول خدا سے مربوط ہے, جو چہرے زیارت امیر مومنین سے مربوط ہے. مثلا اب یہاں پہ دو روایتیں بھی اگر آپ نے چہرے کی پڑھی کافی ہے. ایک اچھا, اب آپ تلاوت قرآن, کتنا مہم مسئلہ ہے. اب تلاوت قرآن کی فضیلت, تلاوت قرآن کے اوپر تھوڑی سی بحث, ٹھیک ہے نا, اب اس کے اوپر پڑھیں. اور یہ جو موضوع آخری والا, اس پہ تو آپ پورا خمسہ پڑھ سکتے ہیں. آگا ہے سورہ دہر تو ایک ہے. اب آئیے یہاں پر, اب میں آپ کو ایک اور چیز جو اصل موضوع, اب دیکھیں موضوع کیسا بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا. اب یہاں پر آپ کو ایک اور کام کرنا ہے. اب آپ کو یہ آپ کی مرضی کہ ایک مجلس میں پڑھیں. اب آپ کو ایک پڑھنی ہے تو آپ اس میں سے چوائس کریں گے آپ کو کتنا پڑھنا ہے. دو پڑھنی ہے تو پھر آپ کو چوائس کرنا ہے کہ آج ایک مجلس میں اتنا پڑھنا ہے, سیکنڈ مجلس میں مجھے اتنا پڑھنا ہے, تیسری مجلس پڑھنی ہے تو مجھے یہ پڑھنا ہے. یہ تو آپ کے اوپر بھی چوائس ہو جائے گا کہ آپ کو تیاری ہے. اب آئیے یہاں پر, میں اس کو مٹا دوں کیونکہ وہاں سے مجھے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا, کیونکہ انفاق پہ بحث کرنی ہے اب زیادہ. اس کو مٹا رہا ہوں میں کیونکہ باقی یہ اچھا. اب وہ روایت 5 روایتیں ٹھیک ہے, یہ 5 جملے اب آپ کو پڑھنے ایک روایت میں, اب آرام سے ایک مجلس بن سکتی ہے اس میں. تو اب میرا خیال ہے یعنی میں سوال اسے پوچھوں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات مجلس کیسے وسعت پیدا کرے گی مجلس میں ایک روایت سے, ٹھیک ہے. اب آئیے انفاق پہ. انفاق کی 10 شرائط ہیں. تفسیر نمونہ جلد نمبر 13 سورہ ہے سورہ حدید, آیت نمبر 9 یا 7 یا 9, جہاں پر انفاق کی بحث کی گئی ہے. بہت تفصیل سے انہوں نے انفاق کی بحث کیا بغل مولانا کے کہ پورے قرآن کے اندر جتنا انفاق کے متعلق آ گئے انہوں نے وہاں لا کے سب کو جمع کر دیا. 10 شرطیں, مثال کے طور پہ پہلی شرط اخلاص, میں ساری نہیں لکھ رہا,
इखलास। 2 जतलाओ मत, पसंदीदा चीज दो, जरूरतमंद को दो। फिर उसके बाद क्या उसमें 10, ये तो 3-4 शराइत, ठीक है, 3-4। अब इस तरह की 10 शराइत तक आप बयान करें, ये खुद एक मौजू बन गया इंफाक का। अब आपने एंड में क्या करना है? एंड में काम करना है कि इन 10 शराइत को जनाब सैयदा पे ताकि तत्बीक करनी है। ये कमाल है आपका खतीब का, ये कमाल है। हलाल से दो, एक आगे हलाल से दो, सही है। 5 और शर्तें वहां से आप कॉपी कर लीजिएगा, मैंने हवाला आपको बता दिया। अब आपने अब जनाब सैयदा इंफाक, अब यहाँ जनाब सैयदा के इंफाक के वाकयात कौन कौन से वाकयात हैं? हार, ताम, और क्या है? लिबास, और क्या है? हार आ गया, ताम आ गया, खाना यतीम व मिस्कीन को तो सूरह दहर वाली आयत आगे, ताम दिया 3 दिन। अच्छा, उसके अंदर भी उस बात को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं वहां से। मन्नत, वहां मन्नत मानी गई थी ना। अब आप यहां से मन्नत के शरई मसले बयान करें मौजू को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप जब यहां पे पहुंचे तो ये भी बयान कर सकते हैं। फिर ताम से एक और ताम पे जाएं, ताम से कहा। अब आप इसको फजील क्या जनाबे, जब अहले बैत जब ताम देते हैं तो अल्लाह ने सूरह दहर नाजिल किया। अब आपके यहां पे मैं एक और ताम का जिक्र करना चाहता हूं। वो कौन सा वाकया ताम का? अब यहां से एक वाकया खाने का, कौन सा वाकया आएगा? है नहीं, जनाब ज़हरा मौजूद है? नहीं, जनाब ज़हरा हो, जनाब वैसे नहीं। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने मिकदाद को 1 दीनार दिया था, मिकदाद दिया, तो वहां पे क्या हुआ था? नहीं, बीवी का नहीं था। मसला ये था, वहां अगर था बीवी का जिक्र है वहां पर, क्योंकि घराना अहले बैत का, इसलिए इस वाक़े को पढ़ सकते हैं आप कि देखिए ये वो घराना है कि अगर फकीरों को खाना दे तो आसमान से ताम नाजिल होता है। आइए मैं आपको तारीख में एक और वाक़या सुनाऊं जहां आसमान से खाना आया, यानी आप ताम से ताम को ले जाएंगे। क्या अमीरुल मोमिनीन का वाक़या वो भी जनाब ज़हरा की सीरत में, ये पैगम्बर जनाब ज़हरा की सीरत में लिखा है, यानी बिहार ने भी लिखा है। तो वो अमीरुल मोमिनीन एक घर में खाने को कुछ नहीं था। अच्छा, अब यहां से जनाब ज़हरा को कैसे आप जोड़ेंगे? सवाल है कि यहां से कैसे जोड़ेंगे? आप कहेंगे 3 दिन घर में खाना नहीं था। जब अमीर को पूछा तो क्या कहा जनाब सैयदा ने? क्या कहा कि 3 दिन से घर में कुछ नहीं। पता चला बीवी कैसी होनी चाहिए, शौहर से शिकायत ना कर। यहां से जनाब सैयदा पर आ गए, जहां आपने मरबूत रखना जनाब सैयदा को। अब आपको क्योंकि आप मरबूत रखेंगे कि देखिए अब ऐसी से बयान कर सकते हैं, चाहे तो बयान करें, नहीं तो अब डिपेंड करता है आपकी मजलिस कितनी है। देखिए ये आपको खुद देखना है, 1 मजलिस है तो कितना पढ़ना है, 2 मजलिस है तो कितना पढ़ना। अब आप देखिए मजलिस, वो 1 मजलिस चल रही है हमारी भी। अब मौजू वहां से कहाँ गया? अब यहां से एक मन्नत का मौजू आ गया। अब आप यहां पे ये तबलीग भी करें। कितने लोग हैं जो रोजी की मन्नत मानते हैं अपनी मुश्किल हालात में? मिसाल दें, मतलब नौकरी सही नहीं है, बहुत सी मसाइल हैं, नौकरी तरक्की नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, मसाइल जो माशरे में। आप सवाल करिए मेंबर से कि कितने लोग हैं जो जनाब सैयदा की सीरत पे अमल करके ये मन्नत मानते हैं कि ये काम हो गया तो मैं अब यहाँ पे मन्नत कैसे मानते हैं, उसका शरई तरीका भी बयान करते हैं। अक्सर लोग मन्नत गलत मानते हैं, ये भी मैं बता दूं। मन्नत का शरई मसला बयान करें, फिर मन्नत बताएं कि देखिए रोजे की मन्नत माने। आप देखिए रोजे की मन्नत मानने का मतलब है सैयदा की अहले बैत की सीरत पे अमल करना, सैयदा की सीरत पे अमल करना। आप थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ भी करें क्या भाई आपके पास पैगम्बर ने आपको अहले बैत दिए, कुरान दिया, आप जाते बाबा के पास कि बाबा मेरा मसला हल कर दो, 5,000 10,000 देते हैं, बाबा का मसला हल हो जाता है, आपका मसला हल नहीं। इसलिए कि आपने जरा अहले बैत को छोड़ा है, अहले बैत को छोड़ दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर माशरे के जो प्रैक्टिकली माशरा है उसको भी आप टच करेंगे। फिर यहाँ अब देखिए ना ताम से ताम आ गया। अब यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन का वाकया कि वहां पे ये था कि 1 दीनार दिया, खुदा ने आसमान से खाना नाज़िल किया। अब देखिए ना ताम के, फिर आ जाए, अब आ जाए ताम। अब जनाब ज़हरा की सीरत ने इंफाक, शादी का जो लिबास दिया, इसको बयान करें, इसका पूरी दास्तान पीछे वाकया इंफाक के। जब आपने इंफाक की 10 शराइत बयान कर दी, अब आपने कहा कि कौन है वो शख्सियत, कौन है जो इन 10 शराइत पे उतरता है।
ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بھی اترے, آپ نے حلال مال سے دیا, ہو سکتا ہے آپ جتوا دیں, ہو سکتا ہے کہ آپ اخلاص نہیں ہو, امکان تو ہے. مثال دے رہے ہیں, آپ 10 شرائط کی بات کریں گے, اس 10 شرائط پہ فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور ثابت کریں گے کہ جناب سیدہ نے جو ہار دیا, تام دیا, لباس دیا, اور دیکھیں اور واقعہ جناب سیدہ کے جو ہے یہ مثال آئے گا کہ سیدہ آپ نے تو لوگوں کے پیٹ بھرے, قیامت میں آپ کا حسین یہی بھوکا حسین تھا. یہ رفت مصاب آ گیا. اور آپ بیوی کے اپنے مصاب بھی آ سکتے ہیں, قربان کر دیا. ہاں بالکل. اب یہ دیکھیں, آپ ذہن کام کرنا شروع ہوا نا, یہ چیز ہوتی ہے, یہ آتا ہے, یہ اوپر سے یہ دیکھیں, اس کو ہم کہتے ہیں عطا ہے. جب یہ عطا ہوتی ہے نا تو پھر آپ جب ساری چیزیں لے کے بیٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا, دیکھیں کیا نگاہ تھا, کیا نگاہ ہے. جی ہاں, کیا ضروری ہے. بغیر مطالعے کے کچھ نہیں ہو سکتا, بغیر سے منہ کالا ہو سکتا ہے. پانی منگا لیں. معذرت آگا صاحب, آپ 5 منٹ ذرا ریسٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ یہاں تک ہم نے اپنی بات پہنچائی, اور آپ کے سامنے ایک روایت کو ہم نے لکھا, 5 جملے جناب زہرا کے. اس سے آپ دیکھیں بات کہاں, انفاق پہ بھی ہم آ گئے, ٹھیک ہے. انفاق کے بعد ہم نے جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاق کی, تو میں نے 3 واقعات پڑھے, ٹھیک ہے. اب آپ ان واقعات کو جب پڑھیں گے, اس کے پڑھنے کا بھی انداز آپ کو آنا چاہیے. اب جیسے ہار والا جو واقعہ ہے, یہ ہار والا واقعہ, وہ کون سنائے گا جلدی جلدی, کو بتا سکتے کیا ہے. جناب صاحب اپنا ہار دیا تھا نا, جی ہے. اب تو آغا صاحب سارے خطیب ہیں, آپ نے کہا خطیب تو جواب ہی نہیں دے رہے. جی ہار والا واقعہ تو مشہور واقعہ ہے. اس واقعہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, بہت اچھا نقطہ, اس لیے آپ کو بتانا خطیبوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, شاید ان کے علم میں اضافہ ہو جائے. جی ہار جناب زینا نے ہار دیا تھا تو ہاں ہاں ٹھیک ہے. وہ اینڈ ہے, شروع کہاں سے ہوتا ہے, شروع یہاں سے ہے نہیں, وہ دوسرا ہے. ہاں کوئی آپ میں سے کوئی بیان کرے, مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, آگے. نہیں ایک منٹ ہے. ہاں ایسے گھر کا بتاتا ہوں کہ ہاں پوری ہوگی. پھر وہ کہاں آیا, جناب سیدہ کے گھر آیا, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, جناب سیدہ سوال کیا, تو جناب سیدہ اس کو کیا دیا, پہلے سوال یہ ہے, نقطہ یہاں پر اصل مہم ہے. اس کو کیا دیا, نہیں سوال نہیں پوچھا, ہمارا سوال تیری حاجت کیا ہے, مطلب یہ پوچھا کہ میں بھوکا ہوں, میں بھوکا ہوں. تو جناب سیدہ نے اسے فرسٹ ٹائم کیا دیا, جو کافی کتابوں میں ہے یہ جملہ, اس سے وہ کھال دی جس پہ حسن حسین سویا کرتے تھے. تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس کا کیا کروں گا, مجھے تو کھانا چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ یہاں پہ ایک نقطہ بہت مہم ہے, یعنی یہاں پہ ایک نقطہ کیا ہے, معرفت فاطمہ. یعنی اس سے فقیر جب اس نے کہا میں اس کا کیا کروں گا, تو اب یہاں پہ فضائل پہ آپ نقطہ پڑھ سکتے ہیں. اسے یہ نہیں معلوم کہ اسے جو چیز ملے وہ تخت سلیمان سے افضل ہے, یہ نقطہ ہے. اب اس کو پڑھیں, اسے اس بات کی معرفت ہی نہیں, اسے دیا کیا جا رہا تھا. پتہ چلا کہ در فاطمہ پہ آنے کے ساتھ ساتھ معرفت بھی چاہیے, یعنی یہاں سے معرفت فاطمہ پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں. یہ نقطہ مہم کا بتانا ہے, اس لیے میں اس واقعے کو آپ کے سامنے کہ معرفت فاطمہ. پھر جناب زہرا نے ہار دیا, اور وہ پھر وہاں آیا, اور پھر مقداد نے خریدا, اور اس کے بعد تمام چیزیں جو آپ لوگوں نے. تو واقعے کو جب آپ پڑھیں, ابھی میں نے کہا نا وقت نہیں ہے, ورنہ میں نے بتایا نا کہ ایک واقعہ پڑھنے کے بعد اس میں سے نکات کیسے نکالتے ہیں, یہ بہت مہم ہے, اور کیا کیا اس میں سے نکل کے سامنے آتا ہے, یہ ایک طریقے میں. اسی طرح اس واقعے کو پڑھیں, اس میں دیکھیں. تو اب خیر ہم پہنچے انفاق میں. اب انفاق سے ایک روایت اور بھی آتی ہے, اور اس روایت پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. وہ کیا روایت ہے, اور اب جو میں روایت بیان کر رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں, اس کو ہم کتنا پھیلا سکتے ہیں مزید. انفاق کی روایت یہ انفاق سے جب آپ یہ سب پڑھ لیں, سب جناب زہرا سے مربوط چیزیں. اب آپ یہاں سے انفاق, کہ اگر انفاق کا مطلب کیا ہے, انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا,
مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب کسی کے پاس نہیں ہو, شوہر غریب ہو, نہیں ہے اس کے پاس. اب یہاں سے ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جس شخص میں 3 خصوصیت ہوگی, جس عورت میں, وہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ قبر سے اٹھائی جائے گی. 3 خصوصیتیں اس خاتون میں ہونی چاہیے. 3 خصوصیتیں کون سی ہیں؟ ہاں کون سی ہیں؟ شوہر کی غربت پر تحمل, برداشت. دوسری کیا ہے؟ شوہر کی بد اخلاقی پر تحمل یعنی برداشت. تیسرا ہے حجاب. تیسرا کیا ہے؟ حجاب. اب یہ 3 موضوع ہو گئے. اب آئیے, انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ نے پوری تقریر انفاق پہ کر دی, 10 شرائط بیان کر دی, جناب دار انفاق بیان. اب آپ کو ایک دن اور مجلس پڑھنی ہے, تو اب آپ کہ میں اب دوسرے دعوے سے آج بیان کروں گا. وہ کیا کہ یہ تو تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اگر کسی کے پاس نہ ہو تو اس کے لیے, اگر کسی شوہر کے پاس نہیں ہے تو اس میں عورت کو کتنا تحمل کرنا ہے, اس کی کیا فضیلت بنے گی. یہ جناب پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ, اگر میری بیٹی کو ساتھ جو محشور ہوگا, یہ کتاب روایت آپ کو ملے گی حدیث الشام میں, اردو میں کتاب ہے, حدیث سے ترجمہ ہے. ویسے عربی میں ہے, پھر فارسی میں ہے نسایا, اور عربی میں ہے موعظۃ العددیہ کے نام سے, اگر مشکینی کی ہے. ٹھیک ہے, عربی ہے, فارسی اور اردو ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ مل جائے گی. اب آ جائیے شوہر کی غربت پہ تحمل. خود یہ معاشرے کا کیسا مسئلہ ہے؟ معاشرے کا مسئلہ ہے, اس پہ آپ آرام سے بول سکتے ہیں. پھر آئیے شوہر کی بد اخلاقی پہ تحمل, یہ بھی معاشرے کا مسئلہ ہے. عورت کی ذمہ عورت مطلب اگر شوہر بد اخلاقی, اچھا آپ یہاں پر واقعات پیش کریں. مثال یہاں پہ خود جناب سیدہ کا واقعہ بھی پیش کر سکتے ہیں. شوہر امیر المومنین کو گھر میں کھانے کو نہیں تھا, کبھی شکایت نہیں کی. جناب سیدہ کے واقعات پڑھ کر کتنے ایسے دفعہ جناب سیدہ نے سوال کیا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا, تو اب بنت رسول آپ نے مجھے کیوں نہیں کہا. تو شوہر کی غربت سے تعامل سیدہ نے کس طرح کیا. پھر معاشرے میں آ جائیں, یعنی آپ اپنی بیس جناب سیدہ کو بنائیں. ہے دونوں میں آئے گا, دوسرا والا نہیں آئے گا. شوہر کی بد اخلاق بھی نہیں آئے گا, امیر مومنین بد اخلاق نہیں تھے نا, نہیں, معاشرے کیا پر آئے گا, وہ معاشرے پر آئے گا. یعنی معاشرے کی ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں جناب سیدہ پہ تو بات کر رہے ہیں, لیکن اب دوسرا پوائنٹ میں آئے گا, اب آ جائے گا معاشرتی زندگی پر. اس روایت کو ہم ادھر نہیں لے جا سکتے, یا یوں کر سکتے ہیں کہ ایک وہ زندگی ہے کہ شوہر کتنا با اخلاق کمال پر ہے, تو یہ جو مومن ہے اس کو علی کا کردار دیکھنا ہے, بد اخلاقی نہیں کرنی. اس کو آپ یوں لا کے فٹ کر سکتے ہیں. رب دینا نا مجلس میں کہ شوہر کی کیا ذمہ داری ہے, کردار علی کو دیکھے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا نکاح میں کہ اس خاتون کو جو ہے وہ جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق فرما, اور مرد کو حضرت علی پر. جو ہم دعا کرتے ہیں نکاح کے اندر دعا ہوتی ہے نا, تو اب دیکھیں یہاں پر مومن کی کیا ذمہ داری ہے, کس کو مانتا ہے؟ امیر المومنین کو. علی کا اخلاق کیا ہے, علی کا کردار کیا؟ اب اپنا اخلاق دیکھے, اپنا کردار دیکھے. اگر خدا نہ خواستہ وہ بد اخلاقی کر رہا ہے تو پھر سامنے بیوی کا اخلاق کیا ہونا چاہیے, بیوی کا تحمل کیا ہونا چاہیے. اگر وہ تحمل کرتی ہے, کیونکہ صاحب یہاں پہ کیونکہ اس کے تحمل سے کیوں کہا گیا, خلا نہ لے مثلا, بس یہاں پہ یہ مراد ہے کہ وہ تحمل کرے. اس کو اگر شریعت کہہ دیتی کہ بھائی اب تم اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ تم مثلا طلاق لے لو, خلا لے لو, تو وہ نہیں لے رہی خلا. وہ کہتے میں نہیں لیتی, میں اس کے ساتھ تعامل کروں گی, میں روزہ قیامت فاطمہ کے ساتھ میں جتنا بد اخلاق ہے ہونے دو, مسئلہ نہیں, میں تعامل کرتی ہوں. بس ساری زندگی تعامل کرے. اگر وہ تعامل کرتی ہے تو وہ نہ, اگر تعامل نہ کرے تو الگ مسئلہ آ جائے گا. بس سمجھ رہے ہیں. تو یہ کہ وہ اس پہ تحمل برداشت. غربت بھی ایسے ہی ہے. غربت نے کہا میں نہیں رہتی, مجھے مذہب نہیں رہتی میں ساتھ. اگر برداشت کرے ٹھیک ہے, انسان زندگی حالات بدلتے رہتے ہیں, 1 سال 2 سال 5 سال, تو تحمل کریں تو کیا ارج و ثواب, کیا نتیجہ ملے گا. اگر کرے تو کیا یعنی کہنا مقصد ہے کہ آپ کا موضوع ایک ہی موضوع ہے, آپ اس موضوع کو, اپنے موضوع کو کس طرح مجلس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک موضوع, بہت اہم موضوع آ رہا ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ حجاب کا. اب اس کے لیے میں اس کو مٹا رہا ہوں کیونکہ مجھے وہاں سے دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. پھر دیکھیے گا حجاب میں ہم کوشش کرتے دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں. آپ لوگوں کی بھی رائے چاہیے ہوگی اس میں. ٹھیک ہے, اس کو میں مٹا دیتا ہوں.
وہ بھی وہ الگ دیکھیں، وہ آپ دوسرے مرحلے میں آ گئے. پہلا مرحلہ تحمل کرنے کا، اگر اس میں وہ ہیلپ کر کے آگے کمائے تو اچھی بات ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب وہ تحمل اس غربت پہ تحمل پھر نہیں ہوا. تحمل کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اسی مشکلات میں رہے، مشکلات میں رہے، مشکلات، کیونکہ مشکلات میں ثواب زیادہ ہے نا، سہولت میں ثواب کم ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ میں مشکلات جاؤ گے ثواب زیادہ ملے گا. اگر انسان ایفرٹس کرے اچھی بات ہے، ممکن ہے وہ ثواب شاید نہ ملے پھر، کیونکہ اس نے خود محنت کر دی، اس مشکل کو دور تو کر دیا، اس کا ثواب ملے گا، اس کا ثواب ملے گا ویسے اس کا شوہر کے ساتھ ہاتھ بٹانا، لیکن اس پہ بھی نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں. اس کے نقصانات اپنے مقام پر ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے کیسے جاتے ہیں. بیوی زیادہ کما رہی ہے، اس نے ایفرٹس کی، پڑھی لکھی زیادہ ہے، شوہر کما رہا 50,000، اس کو نوکری مل گئی 1.5 لاکھ کی، پھر کیا ہوگا؟ جھگڑے ہوں گے زیادہ. یہ بھی ہوگا بھائی. اب پھر کیا ہوتا ہے انسان کے اندر، جیسے مرد کے اندر آنا ہے پھر وہ بیوی میں آنا آ جاتی ہے کہ تم کیا کماتے ہو، تمہارے تھوڑی گھر چلتا ہے، گھر میرے پیسوں سے چلتا ہے. یہاں پہ جھگڑا، فساد شروع. یہ بھی ہے کہ اس لیے بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ منع کیا گیا کہ عورت کام نہ کرے، لیکن اب تو دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ بغیر عورت کے کام کے باہر، یورپ کے اندر، پاکستان کے اندر بھی ہر جگہ ایسا ہے کہ بغیر کام کے 2 میاں بھی کام کریں تو گھر کے خرچے چلتے ہیں. اس لیے کہ اگر تنخواہ اچھی نہیں ہے تو اس کو، پڑھی لکھی ہے تو اس کو جاب کرنا پڑے، کرتی ہے جاب، پڑھی آج لڑکیاں پڑھ لکھ، اس لیے کہ بعد میں وہ کہتی ہیں، اور آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھی لکھنے کے بعد وہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ شوہر جو ہم کو یا ساس جو ہم کو روکے گی نوکری کرنے سے. اس لیے ہمارے ابا نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، MBA کرایا، یا جو بھی پڑھایا، اس لیے نہیں پڑھا کہ کھانا دے گا، دال چاول بنانے تھے، بریانی بنائی تھی، کیا تو 4 سال پڑھنے کی، 5 سال پڑھنے کی، مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں آج کل معاشرے میں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو سیٹنگ کیسے کرنی ہے، یہ سب سے مہم ہے کہ اس کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے. یہ کمال ہے. اگر وہ اس پہ سروائیو کر جائے اپنی پڑھائی کے ساتھ، جاب کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، اس کو کمال تک پہنچا دے، یہ اس کی زندگی بہترین زندگی کہ اس میں فساد نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. جتنا بھی کمائے اپنے پر تحمل کرے، کبھی یہ نہ کہ تم کتنا کماتا ہو میں کتنا کماتا ہوں. یہ جس دن آیا اس دن جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو لہذا افرٹس کرے اچھی بات ہے، لیکن افرٹس کے اندر جا کے آگے جا کے مسائل بھی پھر آ جاتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ ایران کے اندر ایک تھے آیت اللہ بھی آگا اصفہانی تھا، میں صرف یہ کوٹ کر رہا ہوں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے عورتیں باہر نکلے، اصلا پسند ہی نہیں کرتے تھے. وہ خود کہتے تھے کہ آج اتنا مطلب بولا کم پرانا اور 50 سال والا کم بولا ہم نے دیکھا اور آج والا کم دیکھا ہے. یہ بات بھی آپ کو 10-12 سال پرانی، 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بولا کچھ پیسہ نہیں تھا، بولا یہاں پہ غیابان پہ بڑی مشکل سے گاڑیاں گھومتی تھی، ہم آرام سے روڈ کراس کر لیتے 4 بار. تو بولا اب تو روڈ کراس کرنے میں 15 منٹ لگ جاتے، اتنی گاڑیاں ہو گئی ہم روڈ کراس نہیں کر سکتے، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس آ گیا. تو خیر وہ اپنے کلچر کے حساب سے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے. خیر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اصل سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے زندگی میں سروائیو کرنا. اب وہ کس طرح کرنا ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کس طرح سمجھوتا کرنا ہے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک معاشرتی زندگی ہے کہ ہمیشہ مثلا ممکن ہے خواتین یہ کہتی ہیں جو مسائل آتے ہیں ہم بھی سروائیو کریں، ہم ہی قربانی دیں، یہ قربانی کچھ نہ دے. یہ بھی ایک سوال آتا ہے اور یہ ہوتا ہے معاشرے میں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا. بہرحال وہ اب کس حد تک سروائیو کرنا ہے، کس حد تک قربانی دینی ہے، کیا کرنا ہے، وہ مورد مسئلہ مورد دیکھ کر بیان ہوتا ہے. موضوع کیا تھا؟ آخری سے مراد حجاب. اب دیکھیں کسی بھی اگر آپ کو حجاب پہ پڑھنا ہو تو پہلے آپ اس کو، میں صرف روایت پڑھ رہا ہوں، روایت بتا رہا ہوں، آپ اس کو مقدمے کے طور پہ سورہ نور، سورہ احزاب میں جو حجاب کا موضوع آیا وہاں سے آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اسلام میں حجاب میں کیا ہے، کیا مطلب قرآن کیا کہتا ہے، وہاں سے آپ ڈائریکٹ جناب سیدہ پہ نہیں آئیں گا کہ آج موضوع میں حجاب پڑھنا ہی، قرآن کیا کہتا ہے حجاب کو، جناب سیدہ پر بات نہیں، قرآن کی آیات تھوڑا. اب آئیے حجاب پر. حجاب پہ کتنی روایتیں ہیں؟ روایتیں والا جناب سیدہ کتنے واقعات ہیں؟ جی ہاں، کون سا واقعہ ہے؟ نہیں نابینا والا نہیں. پہلا کون سا تھا ترتیب؟ ہاں نامحرم اس کو نہ دیکھے، وہ نامحرم کو نہ دیکھے. سلمان کا سلمان جو جواب لے کر، سلمان جواب لائے، ٹھیک ہے، نامحرم نہ دیکھے، ٹھیک ہے. ایک دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کون سا تھا؟ نابینا صابی والا. وہ کیا تھا؟ میں اس کو دیکھ سکتی ہوں لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا.
तब भी बीबी चली गई, ठीक है। ये नाबीना है ना, मैं उसको देख सकती हूँ ना, ऐसा तो था, सही तो है, मैं उसको देख सकती हूँ ना, लेकिन वो मुझे नहीं वो मुझे देख सकता है ना, ठीक है। मैं उसको तो देख सकती हूँ लेकिन वो मुझे नहीं देख सकती, लेकिन वो मुझे नहीं। मरने के बाद का पर्दा, हाँ, ताबूत, मरने के बाद का पर्दा। अब आप इन रवायत को जमा करें, आप क्या नतीजा निकलता है, कैसे? अब आप देखिए, जनाबे सैयदा की निगाह में हिजाब, इसको मौजू यूं दे सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको मुताला करने के बाद, आप मैंने जानबूझ की तरतीब से लिखा है, खास वजह से लिखा है कि सलमान से क्या कहा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पूरी रिवायत नहीं लिखी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरी रिवायत इसमें मिल जाएगी आपको, ये जो किताब है इसमें सब मिलेगा। सलमान पैगंबर ने क्या सवाल पूछा कि औरत का वो कौन सा अमल है कि जो अल्लाह के सबसे ज्यादा तकर्रुब हासिल करता है, अल्लाह के ज्यादा करीब करता है। सलमान गए जनाब सैयदा की खिदमत में, वहां से जवाब लेकर आए। जब सलमान की बारी आई तो सलमान ने कहा मैं सैयदा की बारगाह में गया था, जनाब सैयदा ने कहा कि घर के अंदर वाले कमरे में बैठना जहां नामहरम उसे देख सके, और जो नामहरम उसे देख सके, और वो भी नामहरम को देख सके। एक दूसरी रवायत नाबीना वाली, ठीक है। नाबीना वाली रवायत में क्या है जनाब? हाँ, अब इसमें एक जुमला बहुत अहम मिला है मुझे इस किताब में, अभी तक मैंने वो जुमला कहीं नहीं पढ़ा था, इस किताब में मिला है, जो अभी आपको दिखाई इस किताब में मिला है। वो जुमला ये मिला है कि जब पैगंबर से ये भी तशरीह लिखी कि ये आखिरी वक्त पैगंबर के वक्त, जब कोई साहबी मिलने आया था तो आखिरी वक्त पैगंबर था, और जब पैगंबर जनाब सैयदा चली गई, जब साहबी मिल के गए तो पैगंबर ने जनाब सैयदा से सवाल पूछा था। अच्छा, हम इस तरह नहीं पढ़ते थे, तरतीब जो पहले थी वो दूसरी थी कि उसी वक्त पैगंबर ने पूछा। इसमें लिखा है कि वो साहबी जब मिल के चले गया तो पैगंबर ने पूछा बेटी तो वो तो तुम्हें नहीं देख सकता था, नाबीना था, तुम उसे देख सकती थी, तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी। उस वक्त जनाब सैयदा ने एक जुमला कहा बाबा अल्लाह जिसको अगर बीनाई नहीं दी, आंखें नहीं दी है, तो उसकी एक चीज इजाफी कर देता है, और जो नाबीना होते हैं वो हिस कर सकते हैं कि कौन बैठा है, तो वो ये हिस कर लेता कि मैं औरत यहां पे बैठी है मसलन, यानी उसको उर्दू में कहते हैं वो सूंघ लेता, मतलब जैसे हम कहते हैं ये हिस करना आसान लफ्ज है, एहसास कर लेता कि यहाँ एक खातून बैठी है, तो मैं ये भी नहीं चाहती थी कि वो हिस करके ये दर्द करे कि मैं यहां बैठी हूं मसलन। ये जुमला इसमें उन्होंने इसको इस तरह लिखा है। एक तीसरा क्या जुमला है, मरने के बाद का पड़ता, वो मशहूर वो भी रवायत है, अस्मा इसमें अस्मा बिन्त उमैस वाली रवायत, ठीक है ना, कि जब वो ताबूत वाली रवायत कि मेरा जनाजा ऐसा जाए कि, क्योंकि अरब में ऐसा था कि जब ताबूत जिसमें ले जाते थे पता चल जाता था ये औरत है या मर्द, तो उन्होंने कहा कि अफ्रीका के अंदर इस तरह ताबूत में जाता था। फातिमा ज़हरा ने वसीयत क्या की कि मेरा जनाजा भी ताबूत में। अब आप इन तीन रवायत को नतीजे क्या निकालें, नतीजा निकलता है कि जनाब सैयदा की निगाह में अगर आंखें हो तो कैसा पर्दा है, आंखें ना हो तो कैसा पर्दा है, और दुनिया में जाने बाद कैसा पर्दा है। आंखें हो तो अंदर वाले कमरे में, नाबीना है तो वो अपनी हिस्स ना करे, उससे भी हिजाब इस तरह करे कि वो मेरी वजूद को तहम्मुल, मेरे वजूद को महसूस ना कर सके। और मरने के बाद है तो ताकि मेरी बॉडी भी ना पता चले कि ये जेंट्स है या लेडीज है, तो वो ताबूत में जाए ताकि मरने के बाद भी या ना पता चले कि जाने वाली शख्सियत कौन है। तो ये जनाब ज़हरा की निगाह में हिजाब का कितना मकाम। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई। अब आपसे सवाल, पहले सवाल पे इश्काल आएगा कि ना वो मुझे देखे ना मैं उसको देखूं। जनाब सैयदा फिदक का हक लेने गई, ना मैडम ने तो देखा था, लोगों ने नहीं देखा था सैयदा गई है, देखा था नहीं देखा था, देखा था। तो फिर आप इस पर कोई एतराज करके क्या जवाब देंगे? नहीं, पर्दे में तो गई थी, पता तो चल रहा ना खातून जा रही है, पर्दे में तो थी, इसमें बहस नहीं कि पर्दे में नहीं है जी, जरूरत के लिए।
यही जवाब है। और एक चीज और है, दूसरी चीज कि जनाब ज़हरा ने ये ना औज पर्दा, ये कमाल पर्दा बताया यहां पर। पर्दा ये है, औज पर्दा है, कमाल पर्दा। क्योंकि मुमकिन है कि ये आज अगर आपसे कोई सवाल करे खातून से, तो क्या जवाब देंगे खातून? अल्लाह ने आपसे ये मांगा भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। अब इसका जवाब ये कि अल्लाह ने आपसे ये मांगा भी नहीं है, अल्लाह ने आपसे वाजिब मांगा है, बस। ये जुमला ध्यान में कि अल्लाह ने, जो आले मोहम्मद ने नमाजें पढ़ी हैं जैसी, और जैसी आले मोहम्मद ने, अल्लाह ने ऐसी नमाज भी आपसे नहीं मांगी है। आपसे वो मांगे जो अल्लाह चाहता है, वाजिब, बस मुस्तहब, वाजिब, जितना आप उसको कमाल तक पहुंच सकते हैं। यानी ये कमाल पर्दा है। फिर जरूरत, दूसरी चीज है माशरे में जरूरत। अब जनाब जरा मगर औरत के मैदान में नहीं आई थी जख्मियों की खिदमत करने? क्या हज नहीं किया जनाब जरा ने? हज भी किया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वाजिबात है तो घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन पर्दे का कमाल बता दिया। ये पर्दे का कमाल आते हैं कि ये है असल हिजाब इस्लाम, असल अजाब उनकी निगाह में। अब आप इस मकाम तक, यानी खुद भी वो जितना जितना उन्होंने कमाल तक पहुंचाया, आप नहीं पहुंच सकते ना। आपसे वो तकाजा अल्लाह का तकाजा सिर्फ कितना है कि भाई वाजिब कर लो, हिजाब में रहो, अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ, बस। लेकिन अगर आप मिंबर से बयान करें, अगर कोई सवाल पूछो तो ये जवाब है। फिर जरूरत, घर से निकलने की जरूरत। फिर जरूरत कितनी मकाम में निकली? विलायत का दिफा, इमामत का दिफा, मगर नहीं निकली इमामत के लिए। लोगों के दौरों पे नहीं गई क्या मदीने के अंदर? यानी जो एतराज़ात आएंगे उसके जवाब आपको जहन में होने चाहिए कि जरूरत, इमामत का दिफा, इमामत, फिर अपना हक लेने, कितनी सी चीजें हो गई। खिदमत जो औरत में गई। अच्छा, अब यहां से खिदमत जो औरत ने की, उसमें आप क्या कह सकते हैं? माशरती जिंदगी जनाब सईदा की, जनाब सईदा माशरती जिंदगी पे। फिर हमजा की कब्र पे गई, कब्र में जनाब हमजा में नहीं गई थी, जाती थी, गिरिया करती थी। तो उसका क्या मतलब है कि जनाब सीधा अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो किरदार अदा किया है। कोई ये ना कहे कि हमेशा घर में बैठती थी, नहीं। आप हिस्ट्री पढ़ें, आपको मिला जनाब सीधा का घर से बाहर निकलना भी, लेकिन हिजाब के साथ। और इसका जवाब आपके साइंस से एक जवाब और भी मेरे ध्यान में आ रहा है कि औरतों के चारों तरफ औरतें थी जब सैयदा गई हैं, तो मुमकिन है कि नामहरम ने ना देखा हो। यह एहतमाल तो है कि उस वक्त ये कहते हैं कि जनाब से जब गई तो कनीजें साथ थी, मुमकिन है उस वक्त नामहरम ने ना देखा। और हिजाब में वैसे भी वहां पे हिजाब में पर्दा था बीच में, तो वहां गुफ्तगू में भी हिजाब था। तो कहीं पे कहीं हो सकता है कि ये हो सकता है कोई एतराज करे, लेकिन कहीं ना कहीं मुमकिन है कि अब जब औरत के मैदान में गई है तो वहां पे हिजाब में गई है मुकम्मल। जो जहां हज पे किया है तो मुकम्मल हिजाब में। लेकिन जहां जहां हो सकता है एहतमाल दें, वहां हम एहतमाल दे सकते हैं। तो अब आप जनाब सईदा की माशरती जिंदगी को भी अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि घर से बाहर निकलने में है खबर हमजा। ठीक है। अब आपने देखा, यानी ये मेरे अपने मैं जिस चीज से पहुंचा, मुमकिन आप में से कोई अगर एतराज कर सकता है, करे एतराज। मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह मुताला किया तो ये चीजें मेरे जहन में आई कि ये रवायत, इससे जनाब इजाज़ साहब की जिंदगी का, कि जिंदगी में हिजाब में देखिए इंसान अगर देख सकता है तो क्या मार बताया, नाबीना है एक मेयार अलग बता दिया, मरने के बाद है दूसरा मेयार बता दिया। ये मेयारात उन्होंने बयान किए। और हमसे अल्लाह ने तकादा किया वाजिबात का, हम वाजिबात करें। कम से कम जो आप जैसे थे माशरे के अंदर खवातीन को रहना है, जब रहना है तो उस तमाम हिजाब की तमाम चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। ये हिजाब से में हिजाब ये एक टॉपिक है जिसको आपने देखे, हमारा असल टॉपिक कहां से था, देखे हम कहां से चलते जा रहे हैं। अभी टॉपिक हमारा चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। वो 5 चीजें थी, उसी को मैं लेते हुए आ रहा हूं, लेते हुए चल रहा हूं अभी तक। वहां से दुनिया की बेदारी, दुनिया में सैयदा को 3 चीजें पसंद, चेहरे रसूल खुदा भी तिलावत कुरान बाकी है, उस पर मैंने मौजू पे बहस नहीं की, वो आप रखे रखते मसाइब के लिए। वहां मैंने 2 नंबर पे लिखा था क्योंकि आप किसी ने कहा वरना उसको रखे 3 नंबर पे। क्यों? आप यहां से कहें कि वो सैयदा कुरान की फजीलत जब पढ़ने का, थोड़ा सा कुरान पे पढ़ने का कहें, यही सैयदा वसीयत कर गई थी, अली मेरी कब्र पर कुरान पढ़ना। बस यहां से आप मसाइब पर आ गए, वो रब्ते मसाइब बन गया आपका। तो अब अगर आपको वहां पे आपने मसाइब करें, वो मजलिस खत्म कर दी, फिर दूसरे दिन अगर आपने पढ़नी है तो फिर इन्फा की 10 शराइत
اور در شرائط کے بعد پھر آپ انفاق پہ تطبیق کریں جناب سیدہ پہ لا کے. آپ دیکھیں کہ آپ ان 10 شرائط کو یاد کر لیں یا کاغذ پہ لکھ جائیں. مسئلہ جیسے 5 تو بھی میں نے ہم دو 5 اور اب دیکھ لیں اس میں کون کون سی ہوگی. تو اب انفاق، یہ انفاق کا الگ موضوع بھی ہے. صحیح جناب سیدہ کی زندگی میں انفاق کیا. پھر جناب سیدہ انفاق کے واقعات، بہت سارے واقعات ہم نے ابھی 3-4 پڑھے. ابھی میں کل سوچ رہا تھا ایک اور موضوع کہ جناب سیدہ نے کس طرح ہدایت کی لوگوں کی. امیر المومنین کی ہدایت سمجھ میں آتی ہے نا. جناب سیدہ اور ہدایت، سیدہ اور ہدایت، یہ ایک موضوع بنا ہے. یہ الگ ہو گیا، البتہ الگ ہو گیا. اس میں کون کون سے واقعات آئیں گے آپ دیکھیں. پہلا آپ آئیں گے ہدایت پر، مقدمہ ہدایت بنے گا. ہدایت سے آئیں گے کہ ایک ہادی، سیدہ بھی ہادی ہیں. سیدہ نے کس طرح ہدایت دی، کس طرح سیدہ نے مسلمان کیا، کس طرح جناب سیدہ سے لوگ خواتین آ کے گفتگو کرتی تھی اور کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرتی تھی، یعنی اپنے الفاظ میں معاشرتی زندگی کیسے گزارتی تھی. اس پہ 2 واقعات تو میرے ذہن میں ہیں جو ابھی میں لکھوں گا. باقی کوئی کون سا واقعہ آئے گا؟ 2 واقعے کون سے ہیں کہ جناب سیدہ کی سیرت سے متاثر ہو گئے لوگ، مسلمان ہوئی خواتین؟ کون سے واقعات ہیں؟ چادر شمون، شمون کی جب سیدہ کی چادر شمون کے پر رہی، اور دوسرا شادی میں یہودی کی، ہے نا وہاں پہ. یہ 2 اور کو واقعہ ہے. ہاں خطبہ فدق بھی آ سکتے ہیں. اچھا وہاں پہ دوسرا موضوع ہے خطبہ فدق. البتہ وہاں پہ دوسرا موضوع ہے لیکن آ سکتا ہے ٹوٹل. لیکن آپ کو کیونکہ ظاہر ہے آپ موضوع کو ایک ساتھ لے کے جب چلنا پڑے گا نا تو اس کے اندر ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. جناب سیدہ ہدایت، اب آپ نے جناب سیدہ کی زندگی سے ہدایت کس طرح خواتین نے ہدایت دی، کس طرح مردوں نے ہدایت لی، کس طرح ہدایت کا سبب بنی. اب امیر المومنین کے لیے اب نقطہ میں آپ کو بتا دوں. امیر المومنین علم کے ذریعے، اب امیر المومنین کا واقعہ پڑھے ہدایت کہ علی اپنے علم سے ہدایت کی. علی نے فاطمہ زہرا کی چادر نے کس طرح ہدایت کی. اب آپ کو خطابت آپ کو خود کرنی پڑے گی. یعنی امیر المومنین اپنے علم سے کس طرح ہدایت کرتے تھے. کتنے یہودی آتے تھے مسلمان ہو جاتے. اب فاطمہ کی زندگی میں کیا حدی ہے کہ علی اپنے علم سے ہدایت کرتے تھے، فاطمہ زہرا اپنی چادر سے لوگوں کو ہدایت کرتی. موجودہ جو اب آپ 2 واقعات ذہن میں میرے وہ بیان، اور بھی واقعات ہوں گے اس میں، اور بھی بہت سے واقعات ہوں گے. ایک خاتون آتی تھی مسئلہ پوچھتی تھی، وہ الگ واقعہ، وہ ہدایت کا نہیں ہے لیکن آپ چاہیں تو وہ معاشرتی زندگی میں بیان کر سکتے ہیں. تو کہہ رہا ہوں مسئلہ دیکھیں. اب آپ دیکھیں ہم تقریباً کتنی ملی سے بن گئی میرے حساب سے؟ ملی سے بنی یا نہیں بنی؟ کتنی بن گئی اب تک ہیں؟ 10 سے زیادہ. چلیے تو اچھی بات ہے. ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ نہیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے اوپر، پرگندہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہاں سے موضوع آپ نے چینج کیا؟ ہاں نہیں جناب سیدہ نے کہی نا، ہم تو جناب سیدہ کے موضوع بھلے مختلف ہیں، موضوع سیدہ ہے نا. بھائی جناب سیدہ نے کہا مجھے دنیا میں، ہمارا موضوع جناب سیدہ، اب جناب سیدہ نے کہا کہ دنیا سے مجھے بیزاری ہے. اب یہاں سے آ جائیں گے. دیکھیں یہی سیدہ جو دنیا سے بیزار ہو رہی ہیں، تو یہی سیدہ جناب سے کہنی مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. اب 3 چیز کون سی 3 چیزیں پسند ہیں جناب سے، اس پہ آپ بحث کریں. پھر بیچ میں فضائل لے کر آئیں. جب انفاق لے کر آئیں گے تو جناب سیدہ کے واقعات آئیں گے. چہرے رسول خدا جناب سیدہ آئیں گی. تلاوت قرآن جناب سیدہ کے. اب جناب سیدہ کے تلاوت قرآن کے کوئی واقعہ ملتا وہ لے کر آ جائیں مثال کے طور پہ، تو وہ واقعہ وہاں بیان کریں. پھر قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت بیان کریں. یعنی آپ کا محور جناب سیدہ رہیں گی. پھر انفاق سے آ جائیں وہ غربت والی روایت، غربت والی روایت سے حجاب والی روایت، حجاب والی روایت سے یہ 3 روایتیں. یعنی آپ کی تقریر جناب سیدہ سے مربوط رہیں گی. پھر آپ دیکھیں نا یہ معاشرتی زندگی کتنی ہو گئی. جناب سیدہ ضرورت کے وقت امامت کا دفاع، پھر اس کے بعد جو ہے حق لینے گئی، خدمت کی معاشرے میں، پھر اس کے بعد اور جنگ احد میں، اور قبر جناب سیدہ پہ گئی. اب یہ معاشرتی زندگی ہے نا. اب ممکن آپ یہ کہیں کہ کیا ہم دیکھتے جناب سیدہ کیا گھر میں بیٹھی تھی؟ نہیں گھر میں نہیں بیٹھی تھی. اب آپ معاشرتی زندگی جناب سیدہ کی، جناب سیدہ معاشرت، اس کو موضوع بنا کے پڑھیں کہ جناب سیدہ کب کب گھر سے نکلی، اور آج خواتین اگر گھر سے نکلتی ہے تو کیا موضوع ہے، یہ اس کا کیا موضوع ہے. یعنی اس آپ کا موضوع جناب سیدہ رہے گا. اور جیسے ابھی انہوں نے کہا فدق،
अब आ जाए फिदक, फिदक खुद इतना बड़ा मौजू है, फिदक के अंदर जो खुतबा बयान किया, अब आइए उस खुतबे का खुद एक मौजू है। यानी वहां पर भी कि नमाज को अल्लाह ने क्यों वाजिब, पहले अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे लिए क्यों वाजिब करार दिया गया, ताकि तुम शिर्क से पाक हो जाओ। अब ईमान में बहस करें वहां पर, वहां 20 नुकात बयान की जनाब ज़रा ने, 20 अहकाम फलसफे बयान, 20 पूरा खमसा अशरा आगा था वो भी। और उस पर जो मिसालें लाए वहां भी कि अल्लाह ने ज़कात को क्यों वाजिब करा। अब मैं आपको किताब का तारुफ, साथ साथ किताब का तारुफ भी करा दूं, ताकि जो है ना, अब जैसे ये किताब है, ये वाली किताब जो है, ये दोनों एक ही मौलाना ने लिखी है, मैं पहले इनका, अब जैसे ये इन्होंने लिखी, अब इन्होंने 20 के 20 अहकाम बयान किए, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है जनाब सैयदा पर। अब इस किताब को कुछ जो अगर पढ़ लेना, वो अशरा आराम से जनाब सैयदा पर पढ़ सकता है। इसमें अखलाकियात पहलू इन्होंने आखिर में एक जनाब सैयदा के 12 अखलाकी पहलू लिखे बिल्कुल आखिर में। ये रहा इखलाक और जनाब सैयदा पे निगाह। अब इसमें 12 पॉइंट देखें, 12 पॉइंट क्या एक मजलिस आराम से 2 मजलिस में पढ़े। मौलाना अली अफजल कुम्मी साहब, ये दोनों किताब। अब शरहदीस किस्सा, अब शरहदीस किस्सा में ना हदीस किस्सा के 14 नुकात निकाले, और 14 नुकात की अब आराम से 2 मजलिस में पढ़े। तो आप देखिए इसमें मैटर कितना है, इन किताबों में मैटर बहुत है। ये किताब 14 मौसूमीन पर है, ये इसमें मौजूदात जनाब सैयद आपको मिल जाएंगे। ये किताबें तकरीबन मिल जाएंगी आपको, यहाँ लाहौर से भी मिल जाएंगी, मुमकिन है कहीं ना कहीं से बहरहाल मिल जाएंगी। ये बिहार अनवार, अभी वक्त नहीं है, वरना इसके अंदर पिछले साल मैंने एक रवायत बयान की थी, उस एक रवायत से आगे आप अशरा पढ़ सकते हैं। एक मजलिस, 2, 3, 4, 5, 10। सफ़र नंबर 34 है, इसको जाके देखिएगा, मुसैयब की रवायत। सफ़र नंबर 34 मुसैयब की रवायत है, वो आप पढ़िएगा, 1.5 सफ़े की रवायत है, उस 1.5 या 2 सफ़े की रवायत है, उस रवायत से मुकम्मल आप अशरा पढ़ सकते हैं, आराम से अशरा पढ़ सकते हैं। ये बाकी एक रवायत है, इसके अलावा इसमें हार वाली रवायत, शबून वाली रवायत, चादर वाली रवायत मौजूद है जनाब सैयदा। फिर इसमें एक और है, एक मौजू है, अभी एक मौजू तो मैंने बयान नहीं किया, एक मौजू है जनाब सैयदा मासूमीन की निगाह में। एक और नुक्ता मैं बयान कर देता हूँ, फिर किताबों का तारुफ करा दूँ। अभी एक नुक्ता और जहन में आया, जनाब सैयदा मासूमीन की निगाह में, यह आपको मौजू मिलेगा इसके अंदर। ये कौन से छपी है, मैं कौन से दी थी, पाकिस्तान मालूम नहीं मिलती है। यह है रहबरान मासूम, बहुत ज़बरदस्त किताब है। 14 मासूम, इतना मैटर है इसके अंदर आगा कि आप आराम से हर मासूम पे 2, 4, 5 मजलिस पढ़ सकते हैं आराम से। इसके अंदर खुद जनाब सैयदा के मुताबिक मैंने खुद नोट्स किए हुए 14 पॉइंट, एक फजीलत के 10 पॉइंट लिखा, जनाब सैयदा फजीलत 10 पॉइंट्स, जनाब सैयदा अखलाकी पहलू। फिर इसी में एक मौजू है जनाब सैयदा मासूमीन की निगाह में, जनाब सैयदा मासूम की निगाह में। तो आप इसको तैयार देखें, इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी टाइम होता तो मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बात कोट करके बताता हूँ। अमीरुल मोमिनीन की निगाह में सैयदा का मकाम क्या, का अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा के बारे में पैगम्बर ने कितने क्या कॉल गए हुए, ये आपको सब इसमें मिलेगा। फिर इसमें एक ये बैतुल अहज़ान, ये शेख अब्बास कुम्मी की है, इसमें मसाइब आपको मिलेंगे, मसाइब आपको इसमें मिलेंगे और इसमें मिलेंगे मसाइब। यह है अद्दमतुस साकिबा, ये 3 जिल्दें, ये भी इमाम मूसा काजिम तक है, ये इमाम रजा तक है, 3 जिल्दें आई, चौथी नहीं आई। तो अब इसमें आप देखिए क्या मैटर है। ये किताब जिल्द अव्वल आप उठा लें, अमीरुल मोमिनीन पे आप अशरे पढ़ सकते हैं, इमाम हुसैन पे अशरे पढ़ सकते हैं, दीगर मासूमीन पे आप मजलिस है, इतनी कमाल का मैटर है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें मसाइब आपको मिलेंगे, इसमें बैतुल अहज़ान मारूफ किताब है, इसमें आपको मसाइब मिलेंगे, फज़ाइल जनाब सैयदा के मिलेंगे। और इस किताब को अगर खुलासा देखना हो तो हम इत्तेफाक से हमारी वेबसाइट, वो यूट्यूब पे हमारा चैनल है मौसूम इमाम सज्जाद, मौसूम इमाम सज्जाद के नाम से, मौसूम उर्दू में लिखिएगा मौसूम इमाम सज्जाद। तो आपको अयाम फातिमिया का 3 साल का पुराना रिकॉर्ड, रमज़ान मुहर्रम का सब रिकॉर्ड आपको वहाँ पे दर्स मिलेंगे, खिताबत, मसाइब, मक्तल। एक मौजू मिलेगा आपको कि जनाब सैयदा और मसाइब मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब की। अभी एक जगह मैं लेक्चर दे रहा था, वही तो ख़वातीन ने ये पूछा कि अगर मक्तल की तैयारी तो करा दें, तो मैंने कहा अब ये मैं आपको एक देता हूँ लिंक, मैंने लिंक भेजा, मैंने कहा आप ये लिंक सुन लें, फिर क्लास में मुझे बताइएगा कि मज़ीद ज़रूरत है या नहीं है। तो उन्होंने सुना, 1 घंटा 4 मिनट का लेक्चर, तो बोला आगे आप समझ में आ गया, अब ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 10 रवायत बोर्ड पे लिखी, ऐसे एक एक करके, कौन कौन सी रवायत मक्तल में पढ़ी जाती है, 1, 2, 3, 10 रवायतें का मक्तल हो गया, अशरा हो गया। मारूफ रवायतें पढ़ें जो लिखी जाती हैं। अब आपको उसमें क्या करना है कि देखें, ये पढ़ पढ़ कर आता है, ये सिर्फ चीज़ें ऊपर से आता होती है, कुछ चीज़ें। अब आप देखें आजकल एक मसाइब पढ़े जा रहे हैं जनाब सैयदा का, मसाइब में तकाबुल सैयद सज्जाद से, मौलाना सातिक हसन साहब ने सबसे पहले पढ़ा इसको।
ठीक है ना, बाकी दीगर लोगों ने भी पढ़ा, वो पढ़ते हैं कि जनाब सैयदा की मसाइब में शबाहत सैयद सज्जाद से, रोने में शबात है, मजलिस में जाने में शबात है, बूढ़े होने में शबात है, गुस्ल देने में शबात है। फिर बाज़ लोग शबात पढ़ते हैं जनाब सैयदा और जनाब सकीना में शबात, मसाइब में शबात, तो ये मसाइब भी हो जाते हैं और गिरिया भी हो जाता है उसमें। इसी तरह तो आप जो वो मैंने आपको लिंक बता दिया, जिसको मक्तल की तैयारी करनी है वो जाके वीडियोस देख ले, उसमें आपको आराम से मक्तल की तैयारी आपकी हो जाएगी कि कौन कौन सी मारूफ रवायतें पढ़ी जाती हैं। वरना आपको अगर रवायत पढ़नी है, इसमें देखें बैतुल अज़ान में एक रवायत है, अगर जल्दी मिल जाए सफ़ा नंबर जनाब ज़हरा का गिरिया था कब्र पे जनाब ज़हरा का जो गिरिया है ना, वो जबरदस्त गिरिया, ये रहा ये अब ये मसाइब जो है ना आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। 20 जुमले हैं, ये 1-2 मजलिस के अंदर मसाइब है। अब जनाब ज़हरा जब कब्र बाबा पे कब्र की जब जनाब रसूल खुदा की कब्र पे गई तो क्या जुमले गए इन्होंने, मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या लिखा, बाबा जान मेरी ताकत खत्म हो गई, बाबा जान मेरा सबर जवाब दे गया, मेरा दुश्मन मेरे सदमे से खुश है, आपकी मौत का सदमा मुझे हलाक कर गया। अब आप इसको गिरिया के अंदाज में पढ़ेंगे तो मसाइब कैसे होंगे, बाबा फातिमा ज़हरा आई है कब्र पर, आप इसको इस तरह पढ़ें, आप देखिए गिरिया कैसा होगा, गिरिया भी होगा और आप खुद उस मसाइब को खुद महसूस करेंगे। ये भी याद रखिएगा, मसाइब सिर्फ लोगों को रुलाने के लिए नहीं है, आपको भी दर्द होने चाहिए कि मसाइब बीवी कब्र बाबा की कब्र पर कि क्या कह रही है, बाबा मेरा सबर जवाब दे गया, बाबा अब आप जिस तरह पढ़ेंगे वो मुमकिन है आपके भी आंसू आ जाए। और बाज़ लोग पढ़ते हैं ऐसे, लेकिन अलबत्ता खतीब के लिए कहा जाता है कि वो खुद ना रोए, दूसरों को रुलाए, यह खतीब के लिए कहा जाता है, खुद ना रोए। अब आप उसको चाहें तो गमगीन अंदाज में पढ़े, लोग गमगीन अंदाज में पढ़ते हैं, जो खतीब होता है वो मसद चिक के भी पढ़ सकता है, लेकिन जितना आप उसके अंदर शिद्दत पैदा करेंगे ना मसाइब में, आप खुद दर्द करके मसाइब पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला तासीर होगी, क्योंकि खुद आपने इस मसाइब को दर्द किया है। अब ये 20 जुमले हैं, ये आपको कहीं मसाइब के तौर हो सकता है कहीं ना मिले, ये 20 जुमले आप मैंने निशान नंबर लगा लिए, आप उसको रट, सबसे पहले आप एक दूसरे जब मुबाहिसा करें एक दूसरे को रट, 20 जुमले रट लें मसाइब के, फिर आप देखिए मसाइब आपके बाबा कब्र पे ज़हरा आई है। अब इस अंदाज से आप पढ़ेंगे ना, आप देखिएगा बाबा फातिमा ज़हरा का सबर खत्म हो गया, बाबा दुश्मन हमारे आपकी मौत से बाबा दुश्मन खुश हो रहे हैं। इसके बाद जुमला क्या है, मिसाल के तौर पर, हाँ आपका गम हर वक्त मेरे लिए ताज़ा है। अब जैसे बात खतीब भी पढ़ते हैं ना कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग, दुनिया के अंदर जितने लोग हमारा मिसाल देते हैं, जैसे गम कम होता जाता है वक्त के साथ साथ, का सैयदा वो थी जिसका गम बढ़ता जाता था। क्या अब लोगों खतीबों के जुमले सुने, आपको एहसास के जो जुमले होते हैं वो आपको पता चलेंगे। फिर ये किताबें ये भी कराची में मिलेगी आपको, सफीनतुल फातिमा के नाम से। इसमें ये किताब मुश्किल से मिलेगी, अलबत्ता इस किताब के अंदर बहुत मैटर है, बहुत ज्यादा मैटर है। इस किताब के अंदर एक बिल्कुल नया मौजू है, दुआए सैयदा। जनाब सैयदा खुदा से क्या मांगती थी, क्या दुआ करती थी, ये आपने शायद नहीं सुना होगा, मेरा ख्याल है इसमें उन्होंने मुख्तलिफ रवायतों को जमा किया है। और ये जो दुआ के जो जुमले वो आपको अरबी में मिलेंगे, जो जनाब सैयदा की दुआ है। मैं फारसी इत्तेफाक से मैं फारसी किताब पढ़ रहा था, उसमें पूरी वो सफीना फातिमा के नाम से किताब है फारसी में, उसमें वो दुआ के सारे जुमले जो मुझे इस किताब में मिले उर्दू के अंदर। अब ये दुआ है, एक जगह उन्होंने लिखा 14 दुआएं, आप नंबर डाल दें। अब असल में नंबर की बात क्यों बार बार कर रहा हूं कि खुद एक मजलिस को जो हिफ्स करने का एक तरीका जो हमने अपने तौर से एक तजुर्बा किया है कि आप मजलिस को, यानी मजलिस को अगर उस खुतबे को जैसे भी मैंने नंबर डाल दिया, आप पॉइंट की सूरत में लिख दें, पॉइंट बना दें 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो आपको मुमकिन उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, 12:30 मेरा ख्याल तकरीबन 12:25 हो रहे हैं। और कोई मजीद मैं अमीरुल मोमिनीन की अलबत्ता एक रवायत लिख देता हूँ, बहरहाल वो अच्छी रवायत है इंशाअल्लाह ताला। 1 मिनट टाइम है, थोड़ा सा नमाज का टाइम मेरा ख्याल हो गया ना है, अच्छा 1 बजे, थोड़ा टाइम तो है थोड़ा सा वहाँ पर, लेकिन हमें जाना है। 1 मिनट में एक रवायत, अच्छा 1 मिनट 232 हाँ,
देखें इसमें एक रवायत लिखी है वसीयत फातिमा ज़हरा। जब जनाब ज़हरा ने वसीयत क्या की और उस वसीयत से पहले की गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू क्या है कि जब जनाब ज़हरा वसीयत करना चाहती थी, अमीर मोमिनीन को बुलाया और बुलाने के बाद जब सबसे कहा आप कमरे से बाहर चले जाएं, अब अली ने एक सवाल पूछा। मैं सिर्फ इसमें उर्दू में पढ़ता हूँ, जो 5 चीज़ें वो ज़बानी पढ़ दूंगा या कहेंगे तो लिख दूंगा। अब सुनिए, तब हज़रत फातिमा ज़हरा ने ए पैसलाम जब से मेरी आपसे शादी हुई, सुनिएगा जुमला, क्या आपने मुझसे झूठ, खयानत, नाफरमानी देखी? जी जनाब सीधा सवाल किया अमीर मोमिनीन से। अमीर मोमिनीन क्या जवाब दिया? ये है यहाँ पर इस जवाब का मौजू बनेगा अली की निगाह में फातिमा का मकाम। पूरी मजलिस है ये। अब सुनिए अमीर मोमिनीन क्या कहा। अमीर मोमिनीन ने कहा, हज़रत अली फरमाए माज़अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि आपसे बढ़कर कोई नेक, एक सिफत पाएंगे, आपसे बढ़कर कोई नेक, परहेजगार और सबसे ज्यादा खौफ खुदा और मारिफत खुदा रखने वाली, खुदा की कसम मैंने कभी आपको मेरी नाफरमानी करते नहीं पाया। बल्कि यहां पर एक जुमले का और इजाफा भी कर सकते हैं दीगर रवायत से कि या अमीर मोमिनीन, यानी इस रवायत में नहीं है कि नाफरमानी तो छोड़ें, दूसरी रवायत का सहारा लेके कह सकते हैं कभी ज़हरा ने फरमाइश भी नहीं की अमीर मोमिनीन से किसी चीज की। अब क्या कहा? पहली चीज अमीर मोमिनीन कहा कि आपसे ज्यादा नेक, परहेजगार कौन? फातिमा ज़हरा नेक और परहेजगार। कुरान क्या कहता है? मुत्तकी। अब यहाँ पे मुत्तकी के जनाब ज़हरा से बड़ा सबसे ज्यादा मुत्तकी कौन है? फातिमा ज़हरा, अली के निगाह। यहाँ पे मुत्तकी की सिफत कुछ बयान कर सकते एक। फिर कहा आपसे ज्यादा खौफ खुदा रखने वाला कौन है? खौफ खुदा पे बहस हो। फिर जनाब सैयदा के ये 5 सिफत आप लिखने के बाद जनाब सैयदा के वाक़यात बयान कर दे इसमें खुद। खौफ खुदा के वाक़यात जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप देखिए खौफ खुदा कहाँ खौफ खुदा है। रात की तारीखी इबादत किस, पहला खौफ खुदा को वजात करना चाहता है, ये भी वजात करें खौफ खुदा से क्या मुराद है, ये भी वजात करें। फिर उसके बाद जनाब सैयदा, फिर आपसे ज्यादा खुदा की मार्फत रखने वाला कौन था? अब मार्फत खुदा की जब बात आई तो अब आप बताएं जनाब सैयदा की सीरत में मार्फत कहाँ मिलेगा आपको? कहां जनाब सैयदा ने मारिफत का लफ्ज कहां इस्तेमाल किया है सीरत में? जी है, कौन बता सकता है? नहीं, खाने के आदाब है जनाब। इसे एक रवायत है खाने के आदाब 12 है। 4 वाजिब, 4 मुस्तहब, 4 अदब। ठीक है। जब दस्तरखान पे बैठो यूं है, जब दस्तरखान पे बैठो तो 12 चीजों का ख्याल रखो। खाने के आदाब नहीं आएगा मौजू। दस्तरखान पे जब बैठे तो 12 चीजों, उसमें 4 वाजिब है। उस वाजिब में पहला क्या है? मारिफत खुदा। देखो तुम्हें किसने दिया है? हाँ हलाल अलग है नहीं, यानी मारिफत कि तुम्हें खुदा ने दिया है, अल्लाह की रजा पे राजी रहो जो दिया है, और बाकी 2 चीजें और है। मारिफत रखो, शुक्र करो, तीसरा शुक्र है और बिस्मिल्लाह। एक है शुक्र और चौथा पहला है बिस्मिल्लाह। शुरू से बिस्मिल्लाह पढ़ो। ये 4 चीजें जरूरी है। जब दस्तरखान पे बैठो तो खाने के मुतालिक 4 चीजें जरूरी है, वाजिब हैं। ये वाजिब फिकी नहीं है, वाजिब अकली है। ये फिकी नहीं है, वाजिब अकली है। जो मैं वाजिब का कोई का वाजिब फिकी नहीं बल्कि वाजिब अकली। अब इसमें क्या है? मारिफत। जब देखो ये तुम्हें निमत किसने दी है। अब इस मारिफत से इस मारिफत तक आ सकते हैं आराम से। जनाब सैयदा से खुद जनाब सैयदा बताया कि मारिफत, ये तो है कि जनाब सैयदा की फिर मारिफत के वाक़यात पढ़े और कहीं जनाब सैयदा ने देखा दस्तरखान बैठो तो खुदा की मारिफत, जो बीबी बता रही कि खुदा की मारिफत रखोगे, तुम्हें दिया किसने, उसकी मारिफत रखो, उस पर राजी रहो, शुक्र करो उसका, उसने तुम्हें रोजी दी। अब ये 4 नुकात, फिर अब चाहे तो उस मजलिस में पूरे 12 नुकात पढ़ दें, चाहे 4 पढ़े, आपकी मर्जी। आपकी एक मजलिस खुद हो गई। दस्तरखान में जब दस्तरखान पे बैठो तो 12 चीजों का, उसमें 4 वाजिब, 4 मुस्तहब कौन से, वो 4 अदब क्या क्या उसको आप ध्यान रखें। तो आप कहने का मकसद है कि आप ये देखें कि गुफ्तगू कितनी वसअत पैदा करती है। कहाँ अब ये वाली रवायत से हम इस रवायत पे जा सकते हैं। फिर खौफ रखने वाली, और कहा कि बाज़ाला बीबी ये खुसूसियत, 4 खुसूसियत का आज तक आपने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की।
तो अमीर मोमिनीन की निगाह में, अब जो हमारा एक मौजू है जनाब सईदा आइम्मा की निगाह में, वहां पे भी आप इस बहस को कर सकते हैं। पैगंबर ने क्या कहा, अमीर मोमिनीन ने क्या कहा, इमाम हसन अस्करी ने क्या कहा, पांचवें इमाम ने क्या कहा, छठे इमाम ने क्या कहा, सातवें इमाम, हर मासूम ने जनाब सईदा के लिए जो बातें कही हैं वो 12 इमामों की निगाह में अब एक मजलिस, 2 मजलिस इस पर आप बन सकती हैं कि जनाब सईदा आइम्मा की निगाह में जो मौजू बना है उसमें आप देखें मासूम दीगर मासूमियों ने क्या क्या कहा हुआ है। ठीक है सब, काफी मेरा ख्याल है कितनी चीजें मजलिस है जी, बेहतर हुआ कुछ? ठीक है, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो वो सवाल के जवाब दे देते हैं। अगर नहीं है तो फिर साहब जैसे आपकी मर्जी है, अगर कोई जवाब हैं आपके जहन में खिताबत के हवाले से या जो कुछ थोड़ा सा जो भी हमने मुबाहिसा किया उस हवाले से अगर कुछ है तो वो बयान कर देते हैं। हाँ, इसके लिए एक जलसा और चाहिए, क्योंकि वाकई में लतीफे रह गए आपके, टेंशन कम ज़्यादा था ना असल में। देखिए मुताले कि हमारे हम जो तौफीक हुई है उसमें 3 रविश हैं मेरा पापा। एक रविश ये है कि आप जब मुताला करें तो उसको इस रविश से रखें ना। देखिए मुताले के साथ साथ हमने एक चीज़ साथ रखी है, मुताला और जमावरी मतालिब को कैसे जमा करना है। जब भी आप मुताला करें अपने साथ एक कलम ज़रूर रखें। मुताला मैंने बताना, आप रोज़ाना रात को जब आप ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, लाइब्रेरी में आपके लिए वक्त निकालना ज़रूरी है मुताले का। 1 घंटा 2 घंटा रोज़ मुताला आपका मस्ट है। बगैर मुताले के आपने सोना नहीं है। आप मुताला जब आप कर रहे हैं तो उसमें आप इस तरह की अपनी फहरिस्त बना लें। अभी आपने देखा मैंने फटाफट रवायत ढूंढ ली, सफ़ा 235, सफ़ा 235, सफ़ा 232, आज़ाद अली की वसीयत ढूंढी थी, सफ़ा 235 भी थी, फौरन मिल गई। सफ़ा 237 पे एक रवायत थी, फौरन कैसे फौरन मिली, मैंने यहां लिखा हुआ है। इस तरह अपनी फहरिस्त बनाए, पहली तरीकाकारी है, आपको फौरन मुताले मिलेगा। तकरीबन ये जितनी किताबें हैं थोड़ी बहुत होंगी, इसमें देखता हूँ किस किस में काम किया हुआ, वरना इसमें कम काम किया हुआ है, इसमें कम किया हुआ है देखें। लेकिन इसमें क्योंकि इसका मुझे मालूम है तो सफ़े भी मैं मोड़ देता हूँ। टाइम नहीं होता, सफ़ा मोड़ दिया फौरन, जब टाइम होता है तो लिख देते हैं आगे, नहीं टाइम हुआ मूड नहीं हो रहा, देखिए सारे कितने सफ़े हैं इसमें, लेकिन ये मालूम है कि ये मैटर कहाँ मिलेगा। नहीं हर चीज़ अच्छी लगी। देखिए अब मैंने कहा ना टाइम है, इसमें है मुताले की चीज़ है, 2 तरह के मुताले, एक मुताला मौज़ूई होता है, एक मुताला आज़ाद होता है। जैसे हम लोग आज़ाद गैर मौज़ूई मुताला, आप बैठे हमने कहा चलो किताब फारिग है, पढ़ते जाओ आप पढ़ते जा रहे, एक दफ़ा नहीं आपने कहा नहीं मुझे जाने सईदा में मुताला करना है। तो अब आप जब मुताला कर रहे हैं तो पहला उसको तशख़ीस करें, जाने सईदा की किताब तशख़ीस करें, फिर उसका मुताला करें, फिर अपने पूरे जहन को उसमें गर्क करें कि इस मतलब में क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए इसमें भी काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अब मुझे जो चीज़ फौरन चाहिए इस फहरिस्त में देखता हूँ फौरन मिल जाती है। मैंने आपको बताया ना इसमें मुसैयब की रवायत लिखी है, मुसैयब सफ़ा नंबर 34 पे जाएं आपको रवायत मिल जाएगी। सफ़ा नंबर 64 पे जाएं, एक रवायत है पैगंबर इस्लाम की, वो आपको फौरन मिल जाएगी। फिर इसमें आगे जाके सफ़ा 164 पे एक और रवायत है, सफ़ा 162 पे एक और रवायत है, वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये रवायत जब इंसान का मरूर होता है ना तो याद हो जाता है। एक तरीका है कि आप कहीं पर भी बैठे रोज़ाना मुताला करें, मुताला मौज़ूई होना चाहिए तो बहुत आसान है। मौत की मजलिस तैयार करनी है तो अखलाकी किताब उठाएं, सीरत की मुताला करना है। अब जैसे जानवी से आपको 4 मासूम में इमाम हसन अस्करी में तकरीर करनी है तो आप वो किताब का इंतखाब करें जिसमें मासूम की हिस्ट्री मिले आपको। ये नहीं कि आप इमाम मासूम की हिस्ट्री अखलाकी किताबों में ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलेगी आपको। आपको ये पता हो कि अशारुल मकान में मिलेगी, जो कुछ इसमत में मिलेगी, जहाँ पे वो किताब जिसमें 14 मासूमी की हिस्ट्री लिखी है, 14 मासूमी जो किताब उसमें आपको मतलब मिलेगा। किताब का आपको पता होना चाहिए। फिर फहरिस्त पढ़े, उस फहरिस्त से अपने मौजू को, मरबूत मौजू को निकालें, उस मौजू को पढ़े, फिर उसको निशान लगा के इस तरह अपनी फहरिस्त बना लें। अब ये क्योंकि ये सारी किताबें, कुछ किताबें जनाब सईदा से मरबूत हैं तो उसमें आपको मिलेगा। बाज़ जगहों पे अब जनाब सईदा से मरबूत नहीं है, इसमें हज़रत अली भी है, इमाम हुसैन भी है। अब ये देखें तकरीबन किताबों पे कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि कहीं बैठे मुताला कर दिया फौरन लिख दिया, कहीं और मुताला किया फौरन लिख दिया। अब ये किताब मेरा उर्दू में किताब है, वैसे फारसी में है, अरबी में भी शेख सुदूक की किताब अमाली सुदूक पढ़े आप। मिंबरी किताब है, आगा इतना मैटर है कि आप बोलेंगे कि आगा साहब दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला, इतना मैटर है शेख सुदूक में। मीरान हिकमा में इतना मैटर है कि आप बोलेंगे क्या किताब है,
ان تمام کتابوں میں اتنا میٹر ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ یہ کہتا ہے اگر میٹر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میٹر کہاں ملے گا, میٹر کیا ہے, اس کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ورنہ تفسیر نمونہ میں آپ جائیں, جو لوگ شروع والے ہیں وہ تفسیر نور پڑھے یا تفسیر کوثر پڑھے اگر ان کو نمونہ مشکل لگتی ہے تو. ورنہ اس وقت سب سے اچھی تفسیر جو ہے نا منبریوں کے لیے تفسیر نمونہ ہے. شروع کے لیے تفسیر نمونہ بیسٹ ہے اگر آپ تحمل کر سکیں اسے, کیونکہ کہیں کہیں بوریت بھی ہوگی, 4 صفحے 5 صفحے بھی ہیں ایک بات کو بیان کرنے کے لیے, بہت تفصیل بھی بہت ہے, کہیں کہیں تفصیل زیادہ ہے, لیکن اس کے لیے پھر آپ کوثر اپنے آپ کو تفسیر سے اگر آگاہ کرنا ہے تو کوثر پڑھیں, مختصر ہے, چھوٹی ہے, آپ کو مطالب مل جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ اگر نمونہ پڑھنا ہے تو پھر نمونہ پر آ جائیں, آپ کو اس میں بہت سی باتیں ملیں گی. جو لوگ کہتے ہیں مجلس کا مقدمہ کیسے بنتا ہے وہ آپ کو تفسیر نمونہ بتا دے گی. ٹھیک ہے صاحب, اب ایک ہی طریقہ بیان کے, ورنہ 3 طریقے ہیں, مطالعہ اور جمع اور مطالب. مطالب کو لکھنا کیسے, پھر آتا ہے حافظے کے اندر کے مطالب کو اپنے حافظے میں کیسے لے کر آنا ہے. حافظہ کرنے کے لیے آپ سی بی میں رہتے ہیں, سی بی کا کیا مطلب آپ نے بتایا, جی بی بتانا آپ نے, کیا بتایا جی بی. وہاں سے آپ اخروٹ لے کر آئے, وہ آپ بھی ہمیں بھی کھلائیں. وہاں سے ڈرائی فروٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ خود بھی لے کر آئے, آپ بھی کھائیں, اخروٹ بادام وہاں سے لے کر آئے, خود بھی ہم کو بھی کھلا دیں, تو حافظے کے لیے سب سے بہترین یہ ہو جائے گا. اور میں آپ کو حافظے پہ لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک مولانا صاحب مجلس پڑھ لیتے اور مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے الذی پڑھا اور آیت بھول گئے. الذی, پھر دوسری دفعہ پڑھا, پھر آیت بھول گئے, آیت ہی یاد نہیں, تیسری بار الذی, آیت نہیں کہا حیدری. تو اس نے مجلس بھی ہو گئے, لوگوں کے نعرے وارے لگائے, اور اس کے بعد کیا ہوا, پھر بدی زدر ہو گئی, ختم ہوا. تو الذی حیدری. تو بقول کسی نے کہا مولانا دیکھیں یہاں پہ بھی علی نے مدد کی ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے. عطا ہر ایک کو نہیں ہوتی, یہ بھی ہے نا, عطا ہر ایک محنت. دیکھیں یہ تو اتفاق انسان بھول جاتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ شروع میں ہوا ہے. میں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, 99 کی بات بتا رہا ہوں, کہ جب میں مجلس میں پڑھتا تھا, لیکن 200-250 آدمی, 200-150 آدمی گھر کے, ایک دفعہ مجمع اتنا ہو گیا ایک جگہ پارک میں مجلس, اچانک انہوں نے کہا پڑھ دو. میں کہا جائیں, ہم نے کہا ہوں گے 200 آدمی. جب یوں سر اٹھا کے دیکھا, میں نے کہا آج تو مر گئے. میں یا اللہ یا معصوم, جو دعا ہو سکتی تھی, جو آتا تھا وہ پڑھا. آپ یقین مانے میں نے پانی منگوایا, گھبراہٹ دور کرنے, گلاس ہاتھ سے گر گیا, ہاتھ یوں کانپ رہا تھا, یوں لٹرلی بتا رہا میں آپ کو, یوں منگایا یوں پانی گر گیا. اور سلام پڑھ رہا تھا, میں نے کہا اس کے بعد مجھے بیٹھنا ہے. اب آپ سوچے کتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی. کیوں, کم از کم اس مجمع میں 1000-1200 آدمی تھے جو میری آواز سن رہے تھے. 30 جگہ بریانی, 30 جگہ حلیم تھا, 30 جگہوں میں حساب لگا لیں کتنے آدمی آتے ہوں گے. جیسے ہم نے لوگوں سے پوچھا نا, کہتے ہیں 4000 کا مجمع تھا, تو کیسے حساب کرتے ہیں, کہتے ہیں دریوں سے. ایک دری میں اگر 100 آدمی آتے ہیں تو آج اتنی دریاں بچھی ہیں, تو 4000 کا مجمع تھا. مجمع کوئی کاؤنٹ تو نہیں کرتا نا, ایک آیا 2 آیا, وہ کہتے ہیں ہم دریوں سے حساب کرتے ہیں. آج دریاں مطلب 200 دریا, 300 دریاں تھیں, وہ تو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں. تو پتہ 300 دریوں کا مطلب کیا ہوا, اتنے آدمی آئے, ایک دری پہ اتنے آدمی بیٹھتے ہیں. اس سے کھانوں سے حساب کرتے ہیں, ایک حلیم کی دیگ میں 100 آدمی کھاتے ہیں, تو 30 دیگ میں 3000 آدمی ہو گئے, کم سے کم مجمع 3000 آدمی کا مجمع تھا مثلا. تو وہ مجلس پڑھتے, اچھا مجلس تو چلے شروع کی, وہاں سے عسکری شہادت تھی, 8 ربیع الاول کا دن تھا, تو اللہ کا شکر ہے مجلس پڑھتے رہے. درمیان میں پڑھتے پڑھتے یہ میں بھول گیا کہ میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی. نہیں الذی نہیں, ہو تو پھر کیا ڈبل مائنڈ چل رہا تھا. ایک طرف میں پڑھ رہا ہوں اور ایک طرف یہ سوچ رہا ہوں یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی. وہ شکر ہے یاد آ گئی تو بات ختم ہو گئی. پھر بعد میں نے اہل علم سے پوچھا, قوم میں جا کے, انہوں نے بولا کہ بولا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کبھی بھی ممبر پہ آپ ڈبل مائنڈ لے کے نہیں بیٹھے. کیوں, مجلس خراب ہونے کا خطرہ ہے. یہ تو شکر ہے آپ کو بات یاد آئی, اتنا آپ نے زحمت کی, ورنہ جہاں جائیں مجلس نہیں آ رہی, مجلس پڑھیں ختم کریں, کہیں بجا کر ختم کر دیں. ڈبل مائنڈ ممبر پہ ڈبل مائنڈ نہیں ہو. کیوں, مجلس آپ جتنی روانی سے پڑھ لیں, جو آپ پڑھ لیں جتنی محنت سے, وہ ڈسٹرب ہو گئی نا مجلس, تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا. تو کبھی بھی ڈبل مائنڈڈ نہیں رکھیں, ورنہ حالات ایسے بھی ہوتے تھے. کراچی میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا, حالات خطرناک تھے, جہاں پہ بڑے مسائل ہوتے تھے. اب علاقہ بھی خطرناک تھا. میں جیسے جا کے ممبر بیٹھا, ایک آدمی میرے سامنے آ کے بیٹھا, شال پہن کے آ کے بیٹھ گیا. اب آپ سوچے, میں نے کہا یہ ابھی پھٹا. پوری مجلس میں نے اسی طرح پڑھی آغا صاحب کہ یہ ابھی پھٹا, یہ ابھی پھٹا. ایسے حالات تھے, حالات بڑے خطرناک تھے. اب آ کے بیٹھ کے چیکنگ ہوتی تھی, چھوٹا سا علاقہ تھا, مسجد چھوٹی سی تھی, 10-20 لوگ بھی شاید آتے ہوں, لیکن آخری مجلس تھی تو مجمع زیادہ تھا, اور جلوس تھا. پوری مجلس میں نے ٹینشن میں پڑھی آغا صاحب. کیوں, حالات ایسے. آدمی ٹینشن میں مجلس پڑھنا بہت مشکل ہے.
फ्री आदमी बोला अगर फ्री, आप बोला आप मजलिस छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। मजलिस हमारे तजुर्बे के मुताबिक इंसान सुकून में हो ना, आधा घंटे का टाइम दे दे, आदमी अपने जहन को रिकॉल करता है मतालिब को और पढ़ता है, फिर पढ़ लेता मजलिस। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी है, और इमाम की सब तौफीकात है, सब आइम्मा की तौफीकात है कि आइम्मा ने इस काबिल किया हुआ है कि मजलिस एट अ टाइम आती है तो आदमी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ देते हैं। ये सब ऊपर वाले कहता है, सब अहले बैत अलैहिस्सलाम का तवस्सुल है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं। और आप लोग ने जिन्होंने एमरजेंसी मजलिसें पढ़ी होंगी, ख़वातीन ने अगर पढ़ी होंगी, आप में से किसी ने एमरजेंसी मजलिस पढ़ी, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो मजलिस आपकी बहुत अच्छी होगी। और उसकी वजह आप लोगों को शायद नहीं मालूम है या नहीं मालूम, मैं बता देता हूं। है अता तो होती है तवस्सुल। जब आपको इमरजेंसी में कहा जाए, आप क्या कहते हैं, या अल्लाह ये बीवी, आप उस वक्त अपने मुताले में जाते ही नहीं है, आप उस वक्त मैं होती ही नहीं है, मैं टोटल अहले बैत होते हैं उस मजलिस में, टोटल अता होती है, टोटल आप कहते हैं बस या जरा मदद करना, या अमीर मोमिन मदद करना, या बस इज्जत बचा लेना। क्यों? उस वक्त आप टोटल अहले बैत के ऊपर होते हैं। आम दिनों में क्या होता है, अगर हमने मुताला किया है, हमने मेहनत की, हौजे में पढ़ा, ये पढ़ा, तो आपके अंदर थोड़ा गुरूर तकब्बुर 10-15% होता है, इसलिए वो मजलिसें कभी खराब भी हो जाती है। जरा से इंसान में थोड़ा सा गुरूर आता है, आप देखें फौरन उसको टचिंग मिल जाती है ऊपर से आता, जो ऊपर से ये भी आता होती है कि काम गलत किया तो उसका रतिया भी इंसान के सामने आ जाता है। तो बहरहाल इस दुआ के साथ परवरदिगार आलम आप सबकी इस इबादत को कबूल फरमाए, जो भी इस काम में मुश्किलात आ रही है खुदा उसको आसान फरमाए, आप जो खिदमत कर रहे हैं जहाँ के इंतजामी मुंतजमीन सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, तमाम आपकी इबादत को कबूल फरमाए परवरदिगार आलम, इमाम ज़माने के आवाल और में शामिल फरमाए, इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, इस इदारे में जितने भी हर साल जो अफराद आते हैं खुदावंदा उनकी तौफीक़ात में इजाफा हो, और जो यहाँ से पढ़ के जा रहे खुदावंदा उन्हें भी तौफीक दे, वो जाके दीन की खिदमत करें ताकि सही पैगाम पहुँचा सके और अपने आखिरत इमाम ज़माने के दौर में ताजिल फरमाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद।